Good morning, നല്ല energy ഉണ്ടായിരുന്നു. Good afternoon, ആയപ്പോഴത്തേക്ക് energy കുറഞ്ഞു. I think all of you are waiting for your prizes. I see lot of trophies waiting here. So അതിന്റെയാണോ? Right. So I don't want to give a long message. Again, thank you to Kristi Achan and Sunday school teachers for having me here as the chief guest for your annual day. So this is your day, your special day. So again, as a chief guest customary, I have to give a small address. So rather than taking something from the Bible and going into it, I think you don't have the energy for it. You already heard a sermon in the morning during Holy Kurbana. Oh, nice. So let me just touch upon some, few questions. We'll just share interactive session and we'll close with that. So I think as the intro, I'm also a teacher. So just like your teachers here, I have handled seniors and young adults mainly. I have not had the chance to work with the younger children because when they see me, they get worried, oh, Ajay is some dangerous person. So it's only been with the bigger classes. So let me just go into some thoughts I wanted to share with you. These are again thoughts coming from my interaction with the students as a teacher and also being a parent to two children. Right? I don't know who's operating the slide. Yeah, sorry. So next slide, please. No, your plan is not part of mine. So the first slide I wanted to touch to while it is coming up was what is Sunday school? Very good. Very good answer. Did anyone hear my answer? What is Sunday school? It is a school that is there on Sundays. It's correct answer. Now every World Sunday School Day, the beginning few minutes are focused on where a lot of things are there. The Sabha considers Sunday school as the most important Sangadana. Why? Because that makes the base. Tomorrow the Sabha is going to be run by all of you as adults. Children, tomorrow you are going to be the adults who are going to be. That time Ajay uncle will be sitting old man in one corner. That time if the church is not open because there is nobody to attend, what will happen? Ajay uncle will not have a church to attend. Right? So whether the church will continue or not is in whose hands? Your hands. So if the church is going to be in your hands, at this age it is very important. But Sunday school is not the stories of Bible മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലല്ലോ, faith, traditions and practices of Marthoma Sabha. That is a very important thing that is being taught, especially I think in inters and all it starts. Right? ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. That is what tells you what the Sabha is, why is it important. Right? And today there are a lot of activities. When Ajay uncle was in my younger days, in your age, Sunday, okay, that time I was in a different country, so Friday. That day there will be no other activities. There is no school. I had only 5 days of school. But for you, you have 6 days of school. In some of the cases, you have 7 days of school. You have some coaching or extracurricular activities also coming on Sunday. So then it becomes difficult for you to attend Sunday school, right? So there are clashes, there are priorities. You have to decide what is important. Next slide, please. People now a word about who is managing the Sunday school. Teachers. So our teachers, but the school and teachers not even teachers. What is the difference? In the school and teachers have 3 degrees under bachelor's, master's, PhD. Then additionally, for teaching, what happens? The school gives them some salary. Yes. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 10 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 10 ടീച്ചേഴ്സിന് സാലറി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ അവര് ഇപ്പം എന്റെ സൺഡേ സ്കൂളിനെ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയാൻ, ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തി, ഇന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തുറക്കുന്ന എപ്പോഴാ? അടുത്ത സൺഡേ ക്ലാസ് വരുമ്പോഴാണ് തുറക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ ഫ്രഷ് സ്മെല്ലോ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ടീച്ചറിന് അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാതെ വരാൻ പോകും.
ടീച്ചറിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടത്താൻ നോക്കുമോ? എനിക്ക് ടീച്ചിങ് യങ് അഡൽട്സ്, സോ ഒരു 2 ലെസൺ ബാക്ക്, ഐ തിങ്ക് ലെസൺ 9 ഓർ ലെസൺ 10. ടോപ്പിക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പോൾസ് മിഷണറി ജേർണീസ്. പോളിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 3 വലിയ ജേർണീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ജേർണിയും ഒരു 10-12 വർഷം ചൊരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് പ്രിസൺ അറസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ റോം വരെ പോകുന്ന ഒരു ജേർണികളുണ്ട്. ഈ 3 യാത്രകൾ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 30 years 40 years എന്തൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കണ്ട്, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാർക്ക് ലൂപ്പ് അതിനകത്ത് കൂടെ വരുന്നു, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഒരു ലെസൺ. ആ ഒരു ലെസൺ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു 3-4 ദിവസം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു. സോ ലെസൺസ് അങ്ങനത്തെയാണ്. നിങ്ങൾ മെമ്മറി വേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നോ, ലെസൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നോ, ബൈബിൾ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് വരുന്നോ ഇല്ലയോ, ടീച്ചർ ഹാസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ്. സോ ആ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാൽ ടീച്ചറിന് സാലറി ഇല്ല, ടീച്ചറിന് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഒരു മേ ബി ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചേർന്ന് ചിലപ്പോൾ വരാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്താ വരുന്നത്? എല്ലാരും ഓഡിയോ മ്യൂട്ട്, വീഡിയോ ഓഫ്. ആ ഫുൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ആകെ വീഡിയോ ഓൺലൈൻ, ഓഡിയോ ഓൺ ആരുടെ? ടീച്ചറായ എന്റെ മാത്രമാണ്. സോ ഞാൻ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറോട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കാണുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ ആം ടീച്ചിങ് ടു ദ മിറർ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അൺമ്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ആൻ ആൻസർ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് അതർ തിങ്സിന്റെ ഒരു കാര്യം. സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ പേരൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി റിയലി ഇൻവോൾവ്, praying for us, really worried about our future is only the Sunday school teachers. I can tell from my experience as a student and from a teacher. Because നിങ്ങൾ ഇപ്പം 2 വർഷം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കോളേജിലോട്ട് പോയി, അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ല, ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഇല്ല, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ ഉള്ളത്? സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുവാണ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ us as teachers? എന്തുവാണ്? വാട്ട് മേക്സ് us happy? ഞങ്ങൾക്ക് സാലറി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഓ അല്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഗോഡ് വിൽ ഗിവ് സം എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഫോർ us. ആണോ? അത് മാത്രമാണ് മോട്ടിവേഷൻ? വാട്ട് റിയലി മേക്സ് us happy? Seeing you happy, yes. ഒരു 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് they are doing a message for the first time. They are participating somewhere and doing well. അവരിവിടെ മെസ്സേജ് ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും തല കുനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതെ, ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് an SMS. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, അജയ് അങ്കിൾ, ഐ എം ഗോയിങ് ഇൻ ടു an interview tomorrow. It's a very important one. ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വേണ്ടിയാണ്, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ. That's all. കിട്ടുന്നോ ഇല്ലോ എന്നൊരു കാര്യമില്ല. അമേസിംഗ് നോ? ഇറ്റ് ഫീൽ സോ ഗുഡ് ആസ് എ കൊച്ചു പോകുന്നു, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കിട്ടുന്നോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് ഡസന്റ് മാറ്റർ. They are still remembering. Somewhere they are standing for giving their first message in some church somewhere. അവർ മാരീഡ് ആയി എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അജയങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നു. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച 2ാമത്തെ പോയിന്റ് അജയങ്ങൾ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. They are remembering. സോ ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിവാർഡ്, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പറയാനുള്ളത്. ബാക്കിയല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ. സോ അതിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ്, ഷീ നോട്ടീസ്. നിങ്ങൾ ആരും ഒരു കൊച്ചു മാത്രമുള്ള നോട്ടീസ്. ആ കൊച്ചു എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? മടിയിൽ. എനിക്കും സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഒത്തിരി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ് ഫ്രം നഴ്സറി ടു യങ് അഡൽട്സ്. പക്ഷെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വളരെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ടീച്ചർ, ആ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ പേര് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഗ്രേസി ടീച്ചർ. ആ ഗ്രേസി ടീച്ചർ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയോ? ബിഗിനേഴ്സ്. ആ ബിഗിനേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രേസി ടീച്ചറിന്റെ 2 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രേസി ടീച്ചറിന്റെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആരാ വന്ന് ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കാണ് ആ സ്പെഷ്യൽ സീറ്റ് കിട്ടുന്നത്. എവിടാ? ടീച്ചറിന്റെ മടിയിൽ. അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന, എനിക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മടിയിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ട് പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് എന്തുവാണ് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഗ്രേസി ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് ഇന്നും ഞാനത് ഓർക്കും. യോനാനെ ആ മീൻ വന്ന് യോനാനെ വിഴുകിയതാണെങ്കിലോ മോശ കമ്പരുന്നു, അത് സർപ്പമായിട്ട് മാറി. അതെല്ലാം ആ ഗ്രേസി ടീച്ചറിന്റെ ആക്ഷൻ മറ്റേ സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. അത് കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് 4D 5D 6D മൂവീസിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്? ഈ സീറ്റൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ അത് കൊല്ലുന്നു. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോറിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ഗ്രേസി ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് I am actually sitting next to Daniel in the lion's den and see what is happening. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കാനുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് what a teacher can do, what Sunday school can do. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് can make you into someone great tomorrow. Right? സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കണം. സോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അവരുടെ കെയർ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് പ്ലീസ്. എനിക്കൊരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ്ക് മീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്കിൾ, എന്റെ സ്കൂളില് എന്റെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ ആർ നോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ്, ദേ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യുവർ ഹോളി ബൈബിൾ ഇസ് എ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്, നോ? What is the history book? History book tells us about history, correct? No? The Bible is a history book. It is telling what happened in creation, all the way till Revelation. So how is Bible different from a history book? നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ കുട്ടികള്, കൊച്ചു കുട്ടികള്. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ. How is Bible different from a history book? എന്റെ എവിഡൻസ് ഉള്ള എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനോട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ the student could not answer. I don't blame her. It's a tough question. What is the difference between Bible and a history book? That's okay. So നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി ആരായിരുന്നു, ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു, ഉപ്പെടുത്തു, സത്യാഗ്രഹം പോയി. All these things are there in our history books also. What happened in France is there, French Revolution is there, your teacup revolution, Boston, that is mentioned. All this is there. How is the Bible different? After many years of Sunday school, if that question is not answered, then you should be worried. See, എനിക്ക് Oxford definition നടത്തുന്നുണ്ട്. But according to me, the difference between Bible and a history book is the Bible talks about God's intervention throughout history. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയോ? Right from creation till Revelation, how God has involved directly. Good things in God reward ചെയ്യുന്നു, ബാഡ് തിങ്സിന് അപ്പോൾ തന്നെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് മെത്രോപൊളിറ്റൻ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ മെത്രോപൊളിറ്റൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, when you read the Bible, it is not just you reading the Bible is reading you. എന്നുള്ള ഒരു വെരി ഫേമസ്, he has told a very very famous statement. And the beauty of the Bible is, ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക്, നിങ്ങളുടെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ തരുമോ? Each of you read and come back and tell me what is, നിങ്ങൾ ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യല്ലോ, അതുപോലെ കമന്റ് തരുന്നു. ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ബൈബിളിനകത്ത് if I give you a chapter, read and come back, each of you will, നിങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേഴ്സ് or അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം will be different person to person. It will not be the same. ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വായിച്ചായിരുന്നു എവരിബഡി വിൽ കം വിത്ത് ദ സെയിം ആൻസേഴ്സ്. ബട്ട് ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തോ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റെസ്പോൺസ് അവിടെ കിട്ടും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇസ് മൈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ഗോഡ്. ഗോഡ്സ് റെസ്പോൺസസ് അന്ന് ഞാൻ തുറക്കുന്ന അടുത്ത ദിവസം തുറക്കുന്ന ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു റാൻഡം വേഴ്സ് ആയിരിക്കും വിൽ ബി മൈ റെസ്പോൺസ്. So clear, if somebody asks you in your school what is the difference between a Bible and a history book, എന്തുവാണ് രണ്ട് ഡിഫറൻസസ്? എന്താണ് ഡിഫറൻസസ്? Bible is a history book about God's intervention throughout history.
എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സെക്കൻഡ്, ഇറ്റ് ടോക്സ് ടു ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഡിഫറെന്റ്ലി. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഓഫ് യു ഹാവ് ടു ഇൻഡിവിജ്വലി റീഡ് ദ ബൈബിൾ. പേരൻസ് തുറന്ന് ഇന്ന് പറഞ്ഞ സാംസ് 121 വായിച്ചു, അവർ വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അത് ഓർക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പൊ യങ്ങേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ഒരു പ്രയാസം വന്നൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ റെസ്പോൺസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ ആരാ ചെയ്തത്? നിങ്ങളുടെ HM ആണേ ചെയ്തത്. പ്രയർ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തുവായിരുന്നു? മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആമേൻ പറഞ്ഞു. ഒരു കൊച്ചിന്റെ വാതിലോട് ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടു, വാട്ട് ഈസ് ആമേൻ? നിങ്ങൾ എന്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ തീർക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ വാട്ട് ഈസ് ആമേൻ. ഞാൻ വാട്ട് ഈസ് കുരിയലൈസോൺ അതൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. വാട്ട് ഈസ് കുരിയലൈസോൺ? ലോർഡ് ഹാവ് മെർസി. വാട്ട് ഈസ് ആമേൻ? നമ്മൾ കൊച്ചിലെ മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആമേൻ? വെരി ഗുഡ്. സോ ഡു വി. ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആമേൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഐ ആം സേയിങ് I accept whatever the person is saying. Please accept it also as my prayer. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷൈനി ടീച്ചർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞാൻ ആമേൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ? I don't accept what Shiny teacher prayed. No, that prayer is wrong. She's asking for wrong things. I wanted to ask for ice cream and chocolate, and she's asking for something else. So, amen, you have to tell. You should tell knowing the meaning. Important ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, യങ്ങേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം ടീച്ചിങ് ദ സീനിയർ ക്ലാസ്. Many of our students don't know how to draw the cross. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ്. അത് കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതാണ് പ്രശ്നം. ഗോഡ് എത്ര ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് കൈ തന്നേക്കുന്നത്? 5. She is right. 10 both hands. I should have told. Right hand എത്ര ആണുള്ളത്? 5. We believe in the triune God. ത്രിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? God the Father, Jesus the Son and the Holy Spirit. ഈ 3 പേര് ചേരുന്ന 3-in-1 ഗോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. 3-in-1, 1 and 3. ഞങ്ങൾ സീനിയർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കും. സോ ഞാൻ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അജയങ്ങളെ കൊച്ചിലായിരുന്നപ്പോ അജയങ്ങളെ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി അതിന്റെ പുറത്തെ കഥ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. യേശുപ്പ എന്നാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നെ കൂടി യേശുപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. യേശുപ്പ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ബാഡ് ആൾക്കാരെ ഗുഡ് ആൾക്കാർ. ക്ലിയർ? ബാഡ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലെഫ്റ്റ് ആ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് ഇസ് ദ ഗുഡ് ആൾക്കാർ. എവിടെ? ഭൂമിയിൽ. സോ യേശുപ്പ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ബാഡ് ആൾക്കാരെ ഗുഡ് ആൾക്കാർ ഭൂമിയിൽ. സോ ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് യു ഷുഡ് യൂസ് യുവർ 3 fingers. ഇതാണ് അജയങ്ങള് തിയോളജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. This is what you should do. So when you use 5 fingers, what does that mean? You are believing in a 5-in-1 God. Additional 2 ആരാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഷാറൂഖ് ഖാൻ ആണോ, ഹൃത്തിക് റോഷൻ ആണോ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണോ, എന്തോ ഈ രണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ വിഷ്വലൈസേഷൻ. സോ അതിനകത്തൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ 2 ഫിംഗേഴ്സിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അത് ഐ ഡിഡ് നോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാനത് അറിഞ്ഞത്. 4th and 5th finger represents Jesus having a dual nature of divine and human. So, ത്രിത്വം. നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത്? 3 fingers, not 1. I see people doing 1, I see people doing 5. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഈ 2 പേര് ആരാ ഇവരുടെ എക്സ്ട്രാ ദൈവങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ക്ലിയർ? വെരി സിമ്പിൾ, നോ? റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്. എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം തന്നെ. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഇൻടു ടു മെനി തിങ്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും കൊച്ചു പ്രായത്തിലാണ്. സോ നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, അറ്റ് ദിസ് ഏജ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്? ക്യാൻ ഐ റിയലി മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ്? ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 40 years ആവുമ്പോഴേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലേറ്റ്. ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ
ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കാലത്ത് ഈ ജെൻ ആൽഫ, എന്തോ ജെൻ ബീറ്റ ഒക്കെ അടുത്ത് പറയാൻ തോന്നുന്നു, ജെൻ സി, ജെൻ ആൽഫ, ഇതെല്ലാം ഉള്ളതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാലഞ്ചസ് ആണ്. ഐസ് ബക്കറ്റ് ചാലഞ്ച്, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്ലൂ വെയിൽ ചാലഞ്ച് ഓർ സംതിങ്, യു ആർ കില്ലിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ഓൾസോ. സോ അതുപോലെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു, a 30-day challenge. Challenge is very, very simple. ഓരോ evening, see, I want to do an experiment to show that a small child can make a difference. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പുത്തനായിട്ട് തരുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് ചെയ്ത് പേരൻസ് എനിക്ക് വന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തിങ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കാണ് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ? 9, okay, 8 o'clock, whatever. അതിനൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുന്നേ, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മിമാര് ബിസി ആയിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഹാഫ് ആൻ അവർ മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഏരിയയില് ഒരു പായിടുക, ആരെയും വിളിക്കണ്ട, പായിടുക. അജയങ്ങൾ ഇച്ചിരി ലേസിയാ, അജയങ്ങൾ പായനെ വെളിയിക്കത്തില്ല, ഒരു കുഷൻ ഇടും. എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കുഷനാണ്. കുഷൻ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ വെളിക്കറിയിരിക്കും. ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പാട്ട്, നിങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ബുക്കിലുള്ള പാട്ടോ വിച്ചവർ സോങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട്, ഒരു പാട്ട്, ബൈബിളിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയർ, preferably Lord's Prayer also you can put inside. That's it. ഇതൊരു മാക്സിമം ഒരു 15 or 20 minutes എടുക്കും. പക്ഷെ ഒരു കോമൺ ഏരിയയിൽ ഇരുന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം അപ്പ ചിലപ്പോൾ ടി വി ഓടുമായിരിക്കും, പപ്പ അവിടെ ടി വിയിലായിരിക്കും, ബ്രദർ അവിടെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും, മമ്മി കിച്ചണിലായിരിക്കും. അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിഫോർ ഡിന്നർ. ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? Yes or no? I want to have some response. And it has worked. I have tried it. Out of many students, at least 2-3 parents on the that one child was doing that for 30 days. It took 15 days for the brother and sister to come and sit in the mat. Brother and sister on the same thing. Only difference is he or she also should read one chapter. Song will be same. He or she will read a chapter. അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയിൽ. പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they will do kauma വായിക്കും, all these things. They very much know all these things. When you are doing, you don't have to do that. One song, one chapter, then Lord's Prayer and your prayer. ഒരു മാറ്റിൽ 30 days. ഒരാളെങ്കിലും വന്ന് എക്സ്ട്രാ ആ മാറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ who is the one who was responsible for it? That one child who put the mat the first time is responsible. എനിക്ക് that 2-3 parents have come and told me a complete full family ആയിട്ടുള്ള ഒരു family prayer started on the 15th day. So first 2 ദിവസം ആയിരുന്നു ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ don't stop. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 30-day challenge ആയിട്ടല്ല. 30 days is കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1% or 2% if they come and sit. ഇരുന്നെങ്കിൽ ഹാപ്പി, ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ യു കണ്ടിന്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോട്ടെ, പോണോ? സിമ്പിൾ, ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Just 20 minutes, but do it before dinner. ഡിന്നർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ഷീണമാണോ ഉറപ്പാണോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വെരി സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അജയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത്രയും എനിക്ക് സമയം തന്നേക്കുന്നത്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് സൺഡേ സ്കൂൾ. വാട്ട് ഈസ് സൺഡേ സ്കൂൾ? പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ട്രോഫീസിലൂടെ വെയിറ്റിംഗ്. മോള് പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ഓൺ സൺഡേസ്, ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ ബൈബിളിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു, ഫെയ്ത്ത്, ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദി ചർച്ചിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ടീച്ചേഴ്സ്. Who are your teachers? Second, parents. നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേ എക്സൽ ചെയ്യുമ്പോൾ the well-wishers are only there after the parents. No salary. Next, Bible. What is Holy Bible? Is it a history book? What is it? God's intervention throughout the history. God of Eden, Adam and Eve sin ചെയ്തപ്പോ God ടാറ്റ ബൈബിൾ എന്ന് വെളിപ്പെട്ടു. അതുവരെ God കൂടെ നടന്നു.
Right? So right from there, right till the end. Then cross 5 in 1 ആണോ 1 in 1 ആണോ 3 in 1 എങ്ങനെ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. 30 days ചാലഞ്ച് എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ BBS സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറച്ച് പേരെ കാണുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുകയാണ്. കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും 30 days ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തുവേലും ഒരു പേരൻസിന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടോന്ന്. എന്തോ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകില്ല. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ദ ടൈം ഗിവൺ ടു മീ. ഐ സീ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രോഫീസ്. സോ കിട്ടുന്നവർക്ക് കൺഗ്രാറ്റ്സ്, കിട്ടാത്തവർക്ക് ഡോണ്ട് വറി, യുവർ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇസ് ദേർ. ഓൾറൈറ്റ്, ടേക്ക് കെയർ, ഗോഡ് ബ്ലെസ്, താങ്ക് യു.